So we'll begin with today's class. Today we shall discuss about preparation before commencement of auditor. Auditor has to make so much preparation before he commences any type of audit. Like last class we discussed many types of audit. Uh, if an auditor gets up, up, if an auditor appoints as an auditor to any firm, he has to make so much preparation for any type of audit. So that what kind of preparation an auditor has to make, that we will discuss in today's class now. These are all the preparation an auditor has to make. So we will discuss one by one. First one, obtaining the letter of appointment. Who gives the letter of appointment to the auditor? Can anybody tell? ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಿಟರು, ನೀವು ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Deepika, any idea who will give appointment letter to auditor? Auditor obtains the letter of appointment from the client, that means the company. So once he receives the letter of appointment, then only audit work begins. And it also depends what kind of audit he is appointed. Another ಮೇಲೆ decide ಆಗುತ್ತೆ. Next one, in the letter of appointment, he must know the nature and scope of his duties. Like last class I told you, so many types of audit. If it is audit is like to say balance sheet audit, means he is restricted to review balance sheet only, whether the balance sheet expresses true and fair view. He doesn't bother about whether either profit and loss account or trial balance or other ledger accounts. Very much depends on the nature and scope. The scope decides the limit of the auditor. ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟಿಸ್ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್, ಆಡಿಟರ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್. He can exercise his power to verify any kinds of books of accounts, but in the limit audit, so he is very much limited. Next, the third one, knowledge of the system of accounting employed. Yes, this is very important one, that auditor must know, depending upon the organization, what kind of accounting system they employed. What type of system, whether whatever the transactions are they entering, is it relevant as per the business requirements or not? First he should understand the accounting system of the organization, then only he can proceed with the audit work. We have single entry, double entry, we have like accrual basis account, cash basis account. We have multiple things to know which type of the system of accounting is employed in the organization.
First, auditor has to satisfy himself that which type of accounting system has employed in the organization. Next, obtaining of the list of principal officers of the client's organization. Clients means company. So in a company, an auditor has to obtain list of principal officers. ಏನಕ್ಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪೇರೋಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ HR ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. HR ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಡಿಟ್ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಜದಲ್ಲಿದ್ರು, HR ರಜದಲ್ಲಿದ್ರು, ನನಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ರೂಮ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಡಿಟರು ನನಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ರೂಮ್ ಕೀ, ಫೈಲ್ಸ್ ರೂಮ್ ಕೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್, ಆಡಿಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು obtain the list of contact persons of the client's organization. Otherwise, auditing task becomes very difficult here. Next, knowledge of internal control in force in the client's business. This is, auditor has to ensure that very good internal check exists in the organization in order to express his views on financial statements. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, classes going on regularly, there is no issues. That means there is a good kind of internal control exist in our college. ಬಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇವು 3 ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ obtaining ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But whatever the points I am discussing here, these are all in manual form, ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Auditor will get the list of contact person from the client's office. ಅದೇ ಥರ internal control, he will verify. Now he obtains the list of books. Depending upon his scope of audit, essential list of books he may obtain for audit work. ಯಾವ ಥರ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್, ಆ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ he can obtain to verify. Next, study of the previous year's financial statement. Yes, last year
ಯಾರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ದು, ಆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಥವಾ ಎ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕೋರಮ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು he has to verify. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ, he has to verify ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಇಫ್ he finds anything necessary to instruct them or guide them, yes, auditor can instruct their client about the maintenance of books of accounts or the way related to or the controls related to internal control, whatever. Next, ascertain the nature of business. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ we record the entries in the books of accounts as per the business requirements, not as per the bonus requirements. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಿನ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. I repeat these points again. I just read out. Before commencement of audit, an auditor has to obtain first the letter of appointment. Letter of appointment ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ he has to intimate his previous auditor, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಸಹಿತ ನಾನೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ he has to obtain the letter of appointment and he must communicate to his previous auditor of the client. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ
nature and scope of his duties, what expressed in the letter of appointment. Next, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಇದೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Knowledge of internal control exists in the organization. Obtaining the list of books. He must study the previous year's financial statements. Study the important documents. Important documents ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬುಕ್, ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, AGM ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕೋರಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್, he must go through those documents in detail. Giving instructions to the client. Yes, if he finds any necessary instructions to be given to the client, he can. Then ascertain the nature of business. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಆಡಿಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಕಂಪನಿ ಆಡಿಟಿಂಗು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಡಿಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಡೆಯೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ 54, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ 53. ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, IFRS ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 39. ನಾನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 36. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, we'll move to the next topic. So once preparations ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಏನನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ.
ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I just read out this. It's a group of instruction. Yeah, group of instruction. Nothing but plan of action. I just read out this. An audit program is the auditor's plan of action, specifying the work to be done, the procedures to be followed for doing the work, the persons responsible for the completion of the work, and the duration of time within which the work has to be completed. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಯಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಆಡಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಡಿಟ್, ಹೌ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾರು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಥರ ಆಡಿಟರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿವನ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ, ಈಗ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಡಿಟರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಇದೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಥರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂಥರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೊನೋಟನಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. This is called audit program. Next, audit notebook. ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? Can anybody guess what is audit notebook? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So I just read out this. An audit notebook is a book, register or a diary maintained by the audit staff during the course of audit for recording his observations during the course of audit. The points to be discussed with the senior audit clerk or auditor, the points which require further clarifications, explanations, and investigation, and also the inquiries made and the replies received thereto. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಿಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಅಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಡಿಟರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಆಡಿಟರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈವನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ audit work also, I used to maintain a diary where I used to record all these types of observations and I report to the auditor. So again, there is an advantage. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, these things serves as evidence to the auditor. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ because auditor expresses his views on financial statements whether they reflect true or fair view ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್. ಅಗೈನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ರಿಗೋರಸ್ ವರ್ಕ್, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು, ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Audit working papers are the written
private materials which an auditor prepares for each audit. They describe the accounting information which he has received from his client, the methods of examination used, his conclusions, and financial statements. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಿಟರ್. ಏನಂತ ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 3ರಲ್ಲಿ 1 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.